ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So today I have two great personalities with me who have expertise in their own field. Shri Dharmendra Kumar AS has an expertise in history, and he attracts the crowd with his lively rendition of the history. And Shri Prakash ji, he mesmerizes the public with his tunes. So I'll start with a brief introduction about both of them. Uh, Sri Dharmendra Kumar is a civil engineer who graduated from Sri JayachamarajendraCollege of Engineering. Work took him to the Middle East and he was there for over 2 decades. He was born and raised in Mysuru. He grew up listening to the stories of kings and queens of Mysore from his grandmother. It sparked an interest in him to know more about that period, their lifestyle, and the times. He ended up writing his first book with anecdotal history titled Maratu Hoda Mysurina Putagalu in Kannada. His penchant for history was known through social media. He is a resource person for Azim Premji Foundation to conduct workshops on Mysore state history for government schools and colleges and college teachers in Srirangapatna. Sir also has a Facebook page called Mysurina Kategalu. He posts videos and short notes on interesting facts on different places of old Mysore state. He was a speaker during the Tippu Jayanti celebrations hosted by Government of Karnataka. He was the host of TV shows on Mysore history on Digvijaya News Kannada channel. He has presented a paper on Palegars of Mysore at state level history seminar at Sonda Sirsi, and he was a panelist at the third edition of Mysuru Literature Festival 2019. Sir, welcome to our channel pen name, sir. Now coming to our Prakash ji, he is Bengaluru's self-taught maestro. Not too many people understand the capability and versatility of accordion. Basically, a reed instrument, it has tremendous tonal and dynamic range. In the hands of a skilled accordionist, it can create musical magic. The same instrument can play soft melodies, haunting notes, or foot stomping dance music. It has the capability of being a self contained solo instrument as well as a great instrument for accompaniment and orchestras. Sir is a unique accordionist. Completely self taught, his passion for the instrument is unmatched. Not only has he mastered the piano accordion to its fullest potential, he also understands the intricacies and mechanisms of the instrument itself. This enables him to maintain his instruments in absolutely top condition. His passion for the instrument extends beyond himself. Sir leaves no stone unturned to promote the instrument and has a loyal and talented group of students and friends who share the same passion. In fact, he and two of his friends have created an accordion trio called the Tremolos, and they perform regularly at concerts in and outside Bangalore. Sir and his friends look at accordion as more than a musical instrument. To them, it is an art form. Sir teaches, performs, and arranges music for the accordion. His arrangements even include those of accordion duos and trios. With his deep knowledge of the instrument, he is one of the few accordion tuners in the country. Though it originated in Europe, the accordion's versatility enables music of different styles to be played on it. Sir plays polkas, tangos, waltz, and other styles from various continents. For such audiences, it has always been a delightful surprise to listen to their own music, played in their own style, and that too in Bengaluru. Invariably, Sir's performances have enthused people in the audience to even get up and dance. Sir is a professional musician and has played at many prestigious music concerts. He is also an enthusiastic participant at smaller gatherings such as home concerts, special workshops, and dedicated performances. For these are the wonderful opportunities to popularize the accordion. Sir also has the distinction of being the first Indian accordionist to participate by invitation as a jury member at the Trophy Mondial de l'Accordion, a premier international accordion championship competition. In 2020, he led a team of jurors as the head juror of the world category during the Premio Internazionale Città di Castelfidardo por Fisarmonica Italia. Please forgive, I don't know French. So, welcome to our channel, sir. So, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ.
ಏನಿದು ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ರೀಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾ ಆ ತರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೇರಿತ್ತು. ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಟಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಡಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿಯಾನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್. ಆ ಪಿಯಾನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲಗಡೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಬಲಗೈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಪಿಯಾನೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತರಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಟನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್, ಡೈಟಾನಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿನಾಸ್, ಬ್ಯಾಂಡೋನಿಯಾನ್ಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ತರಾವರಿ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಲೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಲೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಅಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಇಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಯ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ತೋರ್ಸೋದು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು 11.5 ಕಿಲೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎನಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಗೋ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಎ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ರೀಡ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸುಮಾರು ಹೇಳದ್ ನಾನು 11.5 kg ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೊಂದು ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ರೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 3 ರೇಂಜ್ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬಸೂನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೊಂಬು, ದೊಡ್ಡ ಬೊಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲೋ ಆಕ್ಟೇವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದು ಪಿಕೋಲೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮೇಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಾವರಿ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಾಕೊಂಡೋದು ನುಡ್ಸೋಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೆಂಪಣ್ಣದ್ದು ನೋಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. There were a lot of accordionists who played for Bollywood music basically. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಗುಡಿ ಸರ್ವಾಯ್ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಸಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ನುಡಿಸಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನುಡಿಸಿದವರು ಕೆರ್ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಗೋ ಗಿಂಗೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕೆರ್ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶಂಕರ್ ಜೈಕಿಶನ್ಗೆ ಕೊಂಪನೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನುಡಿಸಿದವರು ಸುಮಿತ್ ಮಿತ್ರ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇಕಾದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ HMV ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್ಲೆ ಅಂತ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನಾಕ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಸದ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಸೌಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಸಿದೀನಿ ಹಾಡು, ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೆರ್ಸಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬೇರೆದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಿಂಗಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ಬೋದು. ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಈ ವೇವ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದು ಬರೋಕ್ ಶುರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು,
ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಯೂರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರಿಸ್ಕಿ ಥಿಂಗ್. ವೇರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಕಿ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಒಂಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೋಹ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಪ್ಪಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನ 2 ಕಡೆನೂ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಲಿ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಗೂ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನುಡಿಸಿರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್? ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಮಾತು. ವೀಣೆಗೆ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಗೀತದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ವೀಣೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆನೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ 1800ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ 1940 ತನಕ 1948 ತನಕ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬೆಳೆದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1830s 1840s ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋರು. ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ, ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಿರ್ಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಜಾವೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋರು. ನಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂತ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಕರಗಳು, ಬೇಕಾದಂತ ಮನೆ, ಮಠ, ಬಂಗ್ಲೆ, ದುಡ್ಡು, ಕಾಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಇವರು ಬಹಳ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 150 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂತೆಂದವರು ಬಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಡೆ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಬರೀ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊಳ್ಳುನು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಕಲ್ತಿರೋರು ಅವ್ರುಗಳು ಬರೋರು. ಸರಿ, ಏನಾಯ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1920ನಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಕೆಳಗೆ 100-115 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಗೀತಗಾರರು, ನಾವು ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ IB ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಕಳಿಸಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಿರತ ಕಚೇರಿ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಮೌನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಹಾರಾಜರು, ನಾವೇನು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ
ಅವರಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದರ್ಬಾರ್ ಬಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಈಚೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಓಹೋ ನಮ್ ಸನ್ಮಾನ ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಖುದ್ದು ಮಹಾರಾಜರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಿಗ್ಮೂಢರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಸಭಿಕರಾಗಿ, ನಾನು ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರರ್ಗಳ ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಇವ್ರು ಹಿಂದಿಲ್ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ನುಡಿಸಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಲ್ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ತಾಲೀಮ್ ಅಗತ್ಯ, ಬರೀ ಸನ್ಮಾನದಾಸಿಗೆ ದೂರ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಇದು ಸರ್. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರ್ನವರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೂನು ಅದು ಬೇಕಾದವ್ರೇನೆ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನನ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕಂಪೋಸರ್ ಒಬ್ರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿ. ಅವ್ರ ಹೋಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಾರ್ಚ್ ಕಾಲ್ ಡಬಲ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ, ನಮ್ದು ಗಂಡಬೇರು ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಆತರ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಿಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅವರ ತಂಗಿಯವರು ವಿಜಯಾದೇವಿನವ್ರು ನನ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾ ಕೇಳ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಿಯಾನಿಸ್ಟ್, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಾರ್ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಏನಾಯ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ನಿಂದ ಇವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕರ್ಸೋರ, ವೆರಿ ವೆಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್. ವಾರ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನಡೆದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವತ್ ಮೈಸೂರು ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದೇನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಚಾರ. ಸರ್, ನಮ್ ಮೈಸೂರು ಡೈನಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದನೂ ಏನಿದೆ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಿಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಿಂದ ಬಂದವರು, ಡಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿ, ಅರಮನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಅರಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಅರಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ 4ನೇ ದಿನ 5ನೇ ದಿನ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ದಸರಾ, ವಿಜಯದಶಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ದೂರಿಯಾಗಿ, ಬಹಳ ದ್ರುತವಾಗಿ ನುಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧೀನ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವ್ರು, ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ವೇ ಮಹಾರಾಜರು, ನೀವು ಮೈಸೂರಿನವ್ರೆ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, 3 ದಿವಸ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ 3 ದಿವಸ ಬಹಳ ದೂರಿಯಾದಂತ ಅತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅರಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಹೃದಯ ತುಂಬದಂತ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನೆಹರು ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರುನ, ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಸಿ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕೀಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸರಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಪ್ಪಟ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ ಜನ, ಮೈಸೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೂರಿಯಾದಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನುಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ರನ್ನ, ಅವರೊಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕು, ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನೋ, ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಾಮು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆ ದರ್ಬಾರು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಜಾಗ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮು ಅವರು, ನಿಜ ಕಣ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕನೇ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಮಾನ ಆಗೋದು, ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಹಾರಾಜರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ ನುಡಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಕಣೋ ಧರ್ಮಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂತಂಗ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನಾನು ನೆನಪು ಬಂತು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ನೀವೇ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ನ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಎನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೀವೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಅದು ಅದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನನ್ಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತಾರ್ಗನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೌತಾರ್ಗನ್ ಮಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಂತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಂದ್ರು, ನೋಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ, ಬೇರೆ ದಿನ ತಗೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನ್ ತಂದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಏನೋ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, 3-4 ಜನ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ನುಡ್ಸೋರೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ ಬಿಡೋರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು 7 ಗಂಟೆ ಲೇಟು. 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇನೆ ನಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಾಸ್ತಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ 7 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನರಪಿಳ್ಳೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಏನಾಗೋದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ತಣ್ಣಗಿರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋದು. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲವರು ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸ್ತಾರ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ದೃಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗ್ಬಿಡೋರು ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ. ಆ ಮೇಲಿನ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡಿಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಈ ತರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಪಳಗ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಂಪದೊಂಚೂರು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿನು ಅಂತ ಆಸೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಸದ್ದು ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ನೋಡೋಣವಾ ಅಂತ. ಈ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಹಿಂಡು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನೆ ಖಯಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಡೆಯೋದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೆಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ತಂದೆ ಅಂದ್ರು, ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ನನಗ್ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರಿಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ನನಗ್ ಬಹಳನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ನಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಮ್ ತಂದೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬರೀತೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಬರೆಯೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಪ, ತರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡ್ಲು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಬಂತು. ಸರಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರೋದು,
ಕವರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, 2ರಲ್ಲಿ 1. ಸರಿ ಏರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 9 ದಿನ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಆ 9 ದಿನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇರೋದು, ಒಂಥರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋರು, ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರು, ಆ ತರ. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಡೋರು. ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ, ಇನ್ನು 9 ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೂ ಆಯ್ತು. ಜರ್ಮನಿಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದಿತ್ತು, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ನಿನ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ನಿನ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು, ನಿನ್ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಕೇಳ್ತಿಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನೋಡು ಈ ಮಾಡ್ಲು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನಾದಾಗ ಒಂದು ದಪ್ಪದ್ ಕೂಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಸೇರಿ ಕೂತೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೈಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಡಬ್ಬದ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಡಿಸೈಫರ್ ನೋಡು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಎಡಗಡೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇನೋ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ ತಂದೆ ನನ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದ್ ಪಿಯಾನೋ ಟ್ಯೂಟರ್ ಪಾಪ ಡಯಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಲೂನ್ ಅಂತ MG ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಹಳಬರಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು. ನೋಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಅಂತಿದೆ ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಲ್ಗೈ ಏನು ಅಂತ, ಪಿಯಾನೋ ಬಲ್ಗೈ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದೊಂದು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ನೋಡೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಾಗ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ, ಏನಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೆಲೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋದು. 3,500 ರೂಪಾಯಿ 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ₹1.20 ಇತ್ತು ಲೀಟರ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 120% ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದೊಂದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಕತೆ. ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ದೆ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದು, ನೋಡು ಈ ತರ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಹುಡುಗ ಬರ್ದಿರೋದು. ಸರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷನೇ ಆಯ್ತು ನೀನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದಿನ, ಅದು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬರೋರು ಒಂದು ಕಾಗದ ಬಂತು, ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಓ ನೀ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಾನ ನೀನು, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕರೆದು, ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡು. ಪಾಪ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ತರ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರೋರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ತಂದ್ರು 120% ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ ತನಕ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಇದು ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ ಮಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾನೆ, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮೈಕಲ್ ಆಂಜಲೋ ತರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮಗು? ಕಲರ್ಸೇ ಇದ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರ. ಇದೇನೋ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೈ ಪೈ ಅಂತ ಇರೋದು, ಶ್ರುತಿ ಹೋಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತರ ಆಯ್ತು. ಇದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ನುಡ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೂನು. ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ.
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಪ್ಪು ಬರ್ದ್ರೆ ಬೈದ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಸ ಸಾಕು, ಯಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋರೇ ಇಲ್ವೇ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೇ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ದೇವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಮರ್ತ್ ಬಿಡೋದು. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಮರಿತಿದ್ದೆ ಬೇಗ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ ಜರ್ನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 by 1 ತಾನಾಗ್ ಬಂತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ನೇ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಇವರು ವಿನ್ಸರ್ನವರು ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನಮ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕಾಸು ಎತ್ಬಿಟ್ಬೇಕಾ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಿನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್, ಒಳಗ್ ಹೋಗು, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳು, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ನುಡಿಸ್ದೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ದಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೂರಿ ತರ ಕರೆದಿದ್ರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಾಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಐ ಮೆಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 38 ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಬಾವುಟನು ಹಾರ್ತು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ದೇಶದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿವೆ, ರಷ್ಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಫ್ರೆಂಚು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರಾಕ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಕ್ಳುನು ಒಂದೊಂದು ಬಾವುಟನ ಕೆಳಗೆ ತಂದು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್, ಅದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 4,000 ಏನೋ ಹಿಡಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಗ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ದು ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ 68 years ಇಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ನುಡಿಸಿ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇವರೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ಸಾಕು, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿಟ್ರೋಡ, ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು. ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಂಗೀತ ಡಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯುರೋಪು ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೀರ. ಸೊ ನಮ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಳೇದು ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತಾಯಿನೋ ಅವ್ರ ತಂದೆನೋ ಯಾರೋ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ನುಡಿಸಿರೋರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಚ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸೋಣ, ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇರ್ತೀನವತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನುಡ್ಸೋಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನನ್ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜು ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವರು ನುಡ್ಸಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಗೆದ್ದವನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2-3 ಜನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ ನಡೀತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ನಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ತನಕ ನಡೀತಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತು. ನನ್ಗೇನ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ 4 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೂ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕದು ಅನುಭವ ನಮ್ದು. ಅಂಡ್ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆನು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ ಹೋದಾಗ, ಯಾವ್ದು ಯುರೋಪ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು. ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೇಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ್ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗಮ್ಮ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾರು ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ, ಹೌದು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ದುಡ್ಡಷ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ, ಆ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು.
ಅಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ 8 to 12 years ರೇಂಜ್ ಮಕ್ಕಳದು. ಆ 8 ವರ್ಷದ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಮಗು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್. ನಾವು ತಾಯಿನೇ ಅದ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಸಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ಳು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಗೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇದೆ ಎಟಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾಕಿಂತ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಏನೋ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಶೋ ಪೀಸ್ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬರ ನುಡ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನುಡ್ಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ದೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ನುಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಏನ್ ನುಡ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೀನ್ ಬಾರ್ಸೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಾರ್ಸೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನುಡ್ಸೋದಿರಲ್ಲ, ಬಾರ್ಸೋದು. ನಾನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಈ ಶ್ರುತಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದಿದ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಗುಗೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನೇ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದ್ರ ರಿದಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಫೇಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಳೇದೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಿಟಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ನಾನ್ ನುಡ್ಸಿದ್ದು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ, ಯಾರು ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದಿ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರುಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನುಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಂದು ನುಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ನಾನ್ ಅನ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ, ನನ್ ಬಯೋಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು. ಅವ್ರಂದ್ರು ನೋಡು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಫಾರ್ ಹೆವನ್ ಸೇಕ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಈಗ ನಮ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಕಾಪಿ ಆಗ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ 1 in million ಸರ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹೂಗಳು ಆಗಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹೂ ನೀವು ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದ್ರ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ದು ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆ ಅನ್ಬೋದು, 1-2 ಹೇಳಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 12 ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗ್ ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷು. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಾಳು ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೈರಾರ್ಕಿ. ನಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಸ್ತಿರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ್ ಅಂತಾರ, ನಮ್ಮ GM ಗಳದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ರೂಮ್. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಬಂದ್ರು GM. ಕೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 22 ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರಂತ. ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 12 ಜನ ಇದಾರೆ, ಗೊತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಫುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು 20 ಜನ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ನಾರ್ಮಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯನ್ ಸಾಂಗ್. ಸರಿ, ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ರಷ್ಯನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಕಚೂಷಾ. ಈ ಕಚೂಷಾ ಸಾಂಗ್ ಕತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಕಚೂಷಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಚೂಷಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೆಡ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಕ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಆಮೇಲೆ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಳಿದಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರು, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ரொம்ப ಆಸೆ ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಹಾಡುಗಳು ನುಡಿಸ್ದೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ತೆ, ಈ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸಾಂಗ್. ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 4 ಸತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. 4 ಸತಿ. 4ನೇ ಸತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ there was a lady. She came up to me and said, "Can you please play me Godfather?" ಸರಿ, ನನಗೇನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು I said, "Madam, just now I played. You didn't play for me." ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಬಂತು, ಹೊಡಿತು ನನಗೆ. ಎಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಲಜಿ. ಅದು ಈ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜರ್ಮನ್ ಪಾಪ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಲಿಲಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ವಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಮೀಸು. ನಮ್ಮ ಆಲೀಸು ದೇ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರೋರು. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲವ್ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇವರು ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ವಾಶ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಲೀಗು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೀಫ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಹೇಳೋರ್ಗೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಈಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್, "No, this is a very dear song for me because we both went to the war and I came back and my brother did not." So our ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪಾಪ. It reminds me of that. So ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೈಕೋ, ಜರ್ಮನ್ ಲೇಡಿ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನುಡಿಸ್ತಿರೋದೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಭಾಸವಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಿರೋದು, ಆಕೆ ಅಳ್ತಿಯಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಿಯಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತಡಿಯೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. She said, "No, I enjoyed your music. It took me back to my nostalgia. You brought me back all that. Thank you so much." ಅಪ್ಪ ಬದುಕ್ತೆ ಪ್ರಜೀವ. ಸೊ ಆ ತರ ಸರ್, ನಿಮ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ನಮಗ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅರಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಈ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಅವರು ಒಂದು ಕರಿಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗತ್ತಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಹಾಡುಗಳು ನಾನು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳೋರು, ಭಾಯಿ ಏ ನಶಾ ಅನ್ನೋರು.
ಗಾನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಶೆ, ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹಾಡು ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 20 ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ. ಆ ನಶೆ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹಾಡು ಅನ್ನೋಂತ ಹಾಡುಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಡು ಅನ್ನೋದು ನಶ. ಅದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನಿನ್ ಮನ್ಸು ತಣಿಯೋವರೆಗೂ ಹಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಹೇಳೋರು. ಅದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರದೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೊಂದು 4-5 ಜನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲ್ಸದ್ದು ಬಹಳ ಏನೇನೋ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 4 ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಹೋದಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋಗಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೋರು, ಟೆನ್ಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಈ ತರ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೂನು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಮೊದ್ಲು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ 2 ದಿನ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗುತ್ತದು ಆತರ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವ್ರೆ, ಒಂಥರ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಡೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನುಡ್ಸೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನು ಓಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನುಡ್ಸ್ತೀನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಆತರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಬ್ಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅದಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂಥರ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಒಂಥರ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್, ಇಮರ್ಸಸ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ನುಡ್ಸೋದು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ಯೂನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೇಡ್, ಇಟ್ ಹಾಂಟ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇಫ್ ಯು ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಕರ್ಸಿರ್ತಾನೆ, ತಗೋ ನಿನ್ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕವನು ಅವ್ನ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಮುಂದೆ ನೀರ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಸಾಂಗ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿನ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಓದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ದೊಡ್ಡವರು ದಣಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಣಿ ಕರೆಯೋದು ಕಾಮನ್. ನೀವು ಸರ್ ನನ್ ಬಹಳ ಆಸೆ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ದು ಒಂದು 2 ಝಲಕ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಅದೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದ್ ನೀವೇ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಶ್ರೀರೂಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹಾಡು ಕೇಳಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೀಗ.
ಸೂಪರ್ Yes, ಸರ್. sir. ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? Thank you. ಗೊತ್ತಾ? ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್. ಅದು basic ಕರ್ಟನ್ಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗು. ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೂನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗಿರೋ ಅಗಾಧ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರೂಪ್ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂತು ಒಂದೆಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂತೆಂತ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುದುಗೋಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಟಿವಿಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಸುಬ್ರಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನ ತಂದೆಯವರು, ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಸೋ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಹಿಂದಿ ಸಂಗೀತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಆರಿಜನ್, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಥೀಸಿಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು PhD ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬರಿತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಪ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಏನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಪಾಪ ಬರೋರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು, ಬಹಳ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ತರ. ಆ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Unfortunately is not with us. It's so sad. So that is life, of course. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಕಾರ್ಡಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಫುಲ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರೋದು
ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.